Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى
موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل
النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به
أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن آلذ به سواك عند حلول الحديث العميم وعلي لقى رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفسي لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العسحا ذي العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴമൊന്നും അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാനും ധാരാളം ഖത്തുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നെ മരിക്കാനും അതുവഴി ഖുർആൻ്റെ ശഫാഅത്ത് വഴി നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാനൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ജന്മദിനത്തിന് ബർത്ത്ഡേക്ക് പലർക്കും പല ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും, സമ്മാനം കൊടുക്കും. വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കും, പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും, ഫാത്തിഹ യാസീനോ ദ്വാരക്കും. ചിലർ മക്കളെ കയ്യിൽ മിഠായി കൊടുത്തയക്കും, മദ്രസയ്ക്കും സ്കൂളിലേക്കും ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച. എന്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? നബിക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നബിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വേണ്ടതും അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ ആവശ്യം നമുക്കാണ്. നബിയെ ഓർക്കുക, നബിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ മേലെ സ്വലാത്ത് ഇല്ല, നബി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, നബിയുടെ ഒരു സുന്നത്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അങ്ങനെ നബിക്ക് നാം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നാളെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാണ്. നാളെ നമുക്ക് നമ്മളെ ആഖിറം രക്ഷപ്പെടാനും റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ക് ലഭിക്കാനും അതുവഴി ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അത് ഒരു കാരണമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിയ്യാത്തുമ്മ വടകര അവിടുത്തെ ഒരു മജ്ലിസുന്നൂർ കൂട്ടായ്മയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ സുബൈദ അമ്മ പെരുമ്പാവൂർ ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഇന്നലെ ഒരു സഹ്മുദ്ദീന് ഖത്തം ഓതിയിരുന്നു. അതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്, സമ്മാനമാണ്, ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റാണ്.
പലവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റാണ്. ഒരു ഖത്തം ഓതിയതും 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആനയും അമ്പഴങ്ങയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലുതാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാ? റസൂലുള്ളാഹിക്കാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ആർക്കാ? നമുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, പരമാവധി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ്, സുബഹിയുടെ സമയം, നാളെ നബിദിനമാണല്ലോ, സുബഹിയോടടുത്ത സമയം നേരത്തോടെ എല്ലാവരും എണീക്കുക. സുബഹി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തഹജ്ജുദൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദ് ഓതുക, സലാം ബൈത്ത് ചെല്ലുക, മങ്കൂസ് മൗലിദ് മുഴുവൻ ഓതുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദ്വാരക്കുക. പള്ള നിറച്ച് കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവണം. എന്തിന്? സുബഹി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ സുബഹി വാങ്ങിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പള്ളികളിലൊക്കെ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് മൗലിദ് ഉണ്ടാകും, മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം. അതിന് ആദ്യം വീട്ടിലുള്ളവർ ആദ്യം എണീക്കണം, എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം. നമ്മുടെ ഹബീബിന് ബർത്ത്ഡേക്ക് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ്, ഖത്തമിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇപ്പം ബിയ്യാത്തുമ്മ വടകര ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ. അവരെല്ലാവരും മജ്ലിസ് നൂറുൽ കൂട്ടായ്മയിലെ സഹോദരിമാർ കുറേശ്ശെ ജുസുകൾ എടുത്ത് ഓതിയതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തീർന്നിട്ടില്ല. അല്ലാഹു ഓതിയ ഖത്തം സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ഖത്തമും ആ ചൊവ്വാഴ്ച സുബഹിയുടെ മുമ്പ് ഓതി തീർക്കാൻ അല്ലാഹുവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ക് ലഭിക്കാനും റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ശുപാർശ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാനും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമമ്മ വളാഞ്ചേരി ഹാഫിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഖത്തം ഓതിന്, ഈ ഉമ്മയാണ് ഒരു ഖത്തം ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. റസൂലുള്ളാഹിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. ഫാത്തിമമ്മ വളാഞ്ചേരി മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. അത് ഓതിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നാളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ് നൽകട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയോടുള്ള ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ വളാഞ്ചേരി ഓതിയ ഖത്തമുള്ള കബൂലാക്കണ്ടേ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നു പോകാൻ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഖത്തം ഓതാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്കും അല്ലാഹു അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മളെയൊക്കെ മുറാദുള്ള ആവശ്യലാക്കിയിലൊക്കെ വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഇന്ന് മറ്റൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി. ഇന്നലെ നമ്മളെ അമീറ സലീം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇന്നലെ എനിക്ക് വിളിച്ച്, എന്നിട്ടൊരു ഹദിയ അയച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേരക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്, പേരക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി, കുട്ടിക്ക് എത്ര ദിവസമായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇന്നൊക്കെ 18ാമത്തെ ദിവസമാണ്, ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോൾ 17ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയാം, ഞാനൊരു ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഹദിയ പൈസ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വകയായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ. എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഞാനത് പൈസ എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ ഇന്നലെ മുടി കളിച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ അമീറ സലീം നെടുമ്പാശ്ശേരി മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുത്തയച്ച ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഞാനത് വീട്ടുകാരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ പ്രസവിച്ച 7-ൻ്റെ അന്നാണ് മുടി കളയേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞില്ല 14-ന്, പിന്നെ 28-ന്, 21-ന്, ഇങ്ങനെ 7-നെയാണ് മുൻകൂട്ടി പിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ പിന്നെ മരുമകനും അതുപോലെ തന്നെ മരുമകനാണ് മെയിൻ, ഒഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ദിവസം വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് 17-നും 18-നൊക്കെ വെച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. അതിൻ്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട 7-നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 14-ന്, 28-നാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒക്കെ 7-നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പേര് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി മക്കൾക്ക് പേര് വിളിച്ചതൊക്കെ 7-നാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അമീറ സലീം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മകന് ഡോക്ടറാണ്, പിന്നെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മെഡിസിൻ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടീനെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മകനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹുഫുവത്ത റാഹത്തായ ദീനുള്ള ഒരു സാലിഹായ ഒരു ഡോക്ടറെ ഭാര്യയായി അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. അവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നീക്കി ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകി
അവർക്ക് മക്കൾക്ക് ഒരു കുടുംബജീവിതവും റാഹത്തിലായത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ കേട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, രോഗശമനത്തിന്, മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുണ്ടാകാൻ, വിവാഹം നടക്കാൻ, റാഹത്തായ ഇണകളെ കിട്ടാൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി ലോകങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ലോക വിജയികൾ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഖദീജ കോഴിക്കോട് 4444 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കരിച്ചു കളയട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിയുടെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത്, അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മശക്കത്തുകളും നമുക്ക് ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കട്ടെ. കടക്കാരായി കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആർക്കും തരാതിരിക്കട്ടെ. ഈ ലോക വിജയികളെ അവരെയും നമ്മളെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദത്തിന് മതി. നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا
وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا اللهم وإلى أرواح من ماتوا منا اللهم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹുദീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ ഖിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ലും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള ഒരു മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്വദേശത്ത് ജോലി
ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ, മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.